प्यारे बच्चों, ਹੁਣ मैं 10वीं क्लास का जो 26 सितंबर ਨੂੰ ਪੈਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ठीक है। तो हम अपनी एक स्टूडेंट आई डी जोड़ा कि साडा रोल नंबर होंदा है उसनूं असीं भरांगे। पहला क्वेश्चन बेटा देखो, जेकर P एक अपाद संख्या है तो P K दी 2 नूं भाग करदा है, P डिवाइड्स K स्क्वेयर। बेटा याद रखना है, जे कोई रकम K स्क्वेयर नूं डिवाइड करेगी तो वो रकम K नूं भी डिवाइड करदी है। इस गल का ध्यान रखना है, इसका मतलब साडा ऑप्शन तीजा ही सही ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं समझ आई होगी कि किस तरह से किया है सवाल नूं कि जेकर कोई रकम बेटा K दी घात 2 नूं विभाजित करेगी तो K नूं भी करती है। अगला क्वेश्चन है, एक वास्तविक संख्या A बहुपद fx का शिफर कहलाउंदी है, a रियल नंबर A इज कॉल्ड a जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन सैंपल पेपर के भी आया सीगा कि कदे भी कोई रकम जीरो उदों को आती है जदों उस रकम नूं भरन ते आंसर कितना आता है, जीरो आता है। इसका मतलब जदों आप एक्स नूं ए भरांगे तो सानूं जीरो चाहिए, मतलब एफ ऑफ ए बराबर जीरो। देखो तीजा ऑप्शन फिर तुहाडा तीजा ही ऑप्शन आंसर दे विच आ गया है। तीजा सवाल देखो, एक मिठाई विक्रेता को 420 काजू दी बर्फियां तो 130 बदाम दी बर्फियां हैं, वो उन्होंने दियां ढेरियां बनाना चाहता है ताकि हर एक ढेरी विच बर्फी की गिनती बराबर रहे। इसका मतलब तुसीं तीजे सवाल दे विच बराबर वाला सवाल तुहानूं दस्सिया सी मैं कि करना होंदा है, 420 ते 130 दे की बनाने ने, गुणनखंड बनाने ने ते मासावा पता करांगे। हुण मासावा पता करन दे मैं तुहानूं दो मैथड समझाए ने बेटा, एक गुणनखंड विधि ते एक यूक्लिड प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय वाला तो मैथड दसदा पहला। 130 छोटी रकम नूं बाहर ते वड्डी रकम नूं अंदर रख के भाग करनी होंदी है। तो 130 13 का बड़ा पड़िया 13 30 39 390 आ गया है बेटा। साढ़े कोल बकाया बच गया 30 छोटा है इस करके भाग तो 130 अंदर, याद है ना यूक्लिड वंड विधि। 30 चौके 120 बकाया बच गया बेटा 10, 30 अंदर आ गया है। तो हुण तुसीं देख सकते हो 10 तिया 30, तो इस तरह तुहाडा आंसर की होगा 10 तुहाडा इस सवाल का आंसर होगा। लेकिन जेकर तुसीं इस सवाल नूं यूक्लिड वंड विधि नाल नहीं सिर्फ गुणनखंड विधि राही करना चाहोगे तो किद्दां करदे, देखो ध्यान नाल। सब तो पहला तुसीं 420 के गुणनखंड बनाते, 2 नाल अद्दा करांगे 210, फिर 2 नाल अद्दा करांगे 105, फिर 5 ने पढ़े ते जाऊगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 3 दे पढ़े ते 7 ते 7 दे पढ़े ते 1। तो हुण तुसीं बनाओगे बेटा जी 130 के गुणनखंड, है ना। 2 नाल अद्दा किया 65, 5 दे पढ़े ते गया 13, 13 दे पढ़े ते गया 1। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो तुहाडे कोल जिहड़े सांझे गुणनखंड आए ने वो आया है एक 2 इधर भी 2 इधर भी ते 5 ते 5, मतलब 2 गुणा 5 तुहाडा आंसर कितना आ गया है 10। ये तुहाडा है गुणनखंड विधि राही ते ये है यूक्लिड वंड विधि राही, तो साडा आंसर आया है 10 बेटा। अगला सवाल देखो, 3 केंद्री प्रवृत्ति दे मापकां मध्यमान मध्यिका ते बहुलक विच संबंध। मैं तुहानूं दस्सिया सीगा बेटा इस तुहाडे सैंपल पेपर दे विच भी तुहानूं समझाया गया सीगा कि मध्यमान मध्यिका ते बहुलक दे विच की संबंध हुंदा है। मध्यमान मध्यिका ते बहुलक दे विच संबंध बेटा हुंदा है, तुहानूं दस्सिया सीगा मोड 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जिसनूं असीं कह सकते हाँ कि बहुलक 3 मध्यिका 2 मध्यमान के बराबर होंदा है। देखो बहुलक 3 मध्यमान नहीं 3 मध्यिका होंदा है, बहुलक 2 मध्यिका नहीं, बहुलक 3 मध्यिका माइनस 2 मध्यमान, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सी ऑप्शन साडा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। पंजवां सवाल देखो, के दा एक अजिहा मुल पता करो जिस लई x बराबर -2 समीकरण x के x की घात 2 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 का मूल होवे। इसका मतलब असीं की करांगे एक्स की वैल्यू नूं इत्थे भरांगे, है ना। एक्स की जो वैल्यू दी है -2 उन्हें इत्थे भरन लगे। देखो के -2 की घात 2 जमा -2 माइनस 6 बराबर 0।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਾਤ 2 ਖੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਘਾਤ 2 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 4 ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2 ਮਾਈਨਸ ਦੇ 6 ਬਰਾਬਰ 0 ਤੇ 4 ਕੇ ਬੇਟਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 8 ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ 4 ਕੇ ਬਰਾਬਰ 8 ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 8/4, ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕੇ ਦਾ 2। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜੇਕਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ p-1 p+3 ਤੇ 3p-1 ਅੰਕਗਣਿਤਕ ਲੜੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੇ 3 ਰਕਮਾਂ ਅੰਕਗਣਿਤਕ ਲੜੀ AP ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਖੀਰਲੇ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 × p = 3 ਬਰਾਬਰ p-1 ਜਮਾ 3p-1 ਹੈ ਨਾ ਸੌਖਾ। 2 ਨਾਲ p ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 2p, 2 ਨਾਲ 3 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 6, 3p ਤੇ 1p 4p ਹੋ ਗਏ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ -1 -1 ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ p ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 6 ਦੇ ਕੋਲ 2 ਆਇਆ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4p ਦੇ ਕੋਲ 2p ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 8 ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ 2p ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ p ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ p ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਟਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ 4। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ, ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ABC ਅਤੇ DEF ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ABC ਅਤੇ DEF, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ABC ਤੇ DEF 2 ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, AB/DE, AB ਦੇ ਨਾਲ DE ਲਿਖਿਆ ਹੈ, BC ਨਾਲ FD, BC ਨਾਲ ਦੇਖੋ FD ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। BC ਦੇ ਥੱਲੇ FD ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੋਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ B ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਂਝਾ ਕੋਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ D, ਤੇ B ਨੂੰ E ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, B D ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ B F ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, B D ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜੀ 2 ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੋਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ, 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 8ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਤੇ DEF ਸਮਰੂਪ ਹੋਣ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਐਂਡ DEF ਸਮਰੂਪ ਹੋਣ, ਇਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ABC ਐਂਡ DEF ਆਰ ਸਿਮਿਲਰ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8ਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ABC ਤੇ DEF 2 ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ A 47 ਹੈ, ਮੈਂ 47 ਭਰ ਲਿਆ, E 83 ਹੈ, 83 ਭਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ C ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ABC ਤੇ DEF ਸਮਰੂਪ ਨੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ A ਹੈ ਉਹ D ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ 47 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 83 ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 83 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ C ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ 2 ਕੋਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, 47 ਤੇ 83, ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੋਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। 83 ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਜੋੜੇ 8 130 ਆ ਗਿਆ, 130 ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 50, ਤੇ C ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 50 ਡਿਗਰੀ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬੇਟਾ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 9ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਕਗਣਿਤਕ ਲੜੀ ਹੈ 2 7 12 ਦਾ 10ਵਾਂ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, 10th ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। A ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 2, D ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 7 - 2 ਮਤਲਬ 5, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ AP ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2 7 12 ਤੇ 10ਵਾਂ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ A ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਸਟ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। D ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਰਕਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ A ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ 10 ਹੈ ਤਾਂ A = 9D, A 2 ਹੈ ਤੇ D 5 ਹੈ। 2 + 9 = 45, 47 ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 47 ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਲ ਦ ਸਕੁਏਅਰ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਰਗ ਛੋਟਾ
एक वर्ग वड्डा, एक उस तो वड्डा भी तो हो सकता है ना, पर ये श्योर है कि देखਣ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ मतलब सिमिलर समरूप ਹੁੰਦੇ ਨੇ बेटा। इस गल का ध्यान है ना, सारे वर्ग की ਹੁੰਦੇ ਨੇ समरूप ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अगला सवाल देखो, हेठ लिखे विच किहड़ी दो घाती समीकरण नहीं है। हुण ये ध्यान रखना बेटा, देखो ध्यान नाल मैं समझाऊंगा बहुत सौखे तरीके नाल। बेटा 11वें सवाल च कह रहा है कि हेठां लिखियां विचों किहड़ी दो घाती समीकरण नहीं है। ध्यान रखना है कि चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन दे विचों तीन दो घाती बहुपद होणगियां ते एक इदां दी है जिहड़ी दो घाती बहुपद नहीं होवेगी। जिवें कि पहला देखो ऑप्शन तुहाडा, पहले ऑप्शन दे विचों इत्थे एक्स की घात 2 है तो इत्थे कोई भी एक्स की घात 2 नहीं है। इसका मतलब साडा पहला ऑप्शन एक दो घाती समीकरण है। दूजे ऑप्शन दे विचों इत्थे एक्स की घात 3 है, पर सज्जे हत्थ भी तो बेटा एक्स की घात 3 आएगी ना, तो वो कट्टी जानी है। इसका मतलब ये भी दो घाती बहुपद बनेगी। तेजी चलते बेटा, इत्थे एक्स की घात 2 है तो इधर भी देखो एक्स की घात 2 होगी, तो वो आपस में कट्टी जाएगी। जितना इधर एक्स की घात 3 सी, देखो इधर भी एक्स की घात 3 सी, वो कट्टी गई सी। इधर 3 घात नहीं है तो 2 घात तो है ही है ना, इधर 2 घात ही बेटा कट्टी गई। इसका मतलब ये एक दो घाती समीकरण नहीं है बेटा। अगला चौथा भाग भी देख सकते हो, इतने एक्स की घात 2 है, इधर भी एक्स की घात 2 है, पर वो बेटा देखो माइनस दी आ रही है तो फिर कट नहीं सकती। इधर मतलब तीजा ऑप्शन तो राइट ऑप्शन होगा बेटा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बेटा। हम अगला सवाल देखो, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों विच लईयां गईयां विकटां की संख्या हेठ लिखे अनुसार है। इन्हां आंकड़ियां का बहुलक पता करना है बेटा। देखो ध्यान नाल, हुण मैं तुहानूं संख्यावां लिख के दिखा रहा हाँ, 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। हुण देखो तुहाडे कोल 2 जिहड़ा है 1 2 ते 3 वारी 2 आ रहा देखो, तो बाकी कोई भी रकम इदा दी है नहीं जिहड़ी कि 3 तो ज़्यादा वारी या 3 वारी भी आ रहा होवे, इस करके साडा बहुलक 2 होवेगा। अगला सवाल देखो बेटा, रेखी समीकरण दे जोड़े x जमा 2y जमा 5 बराबर 0 -3x -6y जमा 1 बराबर 0 का हल होवेगा। हुण तुहानूं मैं दस्सिया सीगा बेटा, इसका हल किद्दां पता करते हैं असी x दे नाल 1 है, 1 बटा -3 2 बटा -6 ते 5 बटा 1। सिर्फ एक्स नूं छड्ड के एक्स के नाल पईयां जिहड़ियां संख्यावां ने वो इदां ही वाई वाली संख्या। अब देखो बेटा 1/3 है, कटिंग करके ये भी 1/3 आ गया, देखो सेम आ गया ना, 1 1 -3 -3, लेकिन ये सेम नहीं है। तो अगर a1 बटा a2 इक्वल आ जाए b1 बटा b2 के, पर इक्वल ना आए c1 बटा c2 के, तो फिर असी कहने हैं कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है, नो सल्यूशन। तीजा ऑप्शन तुहाडा सही आंसर होगा। अगला सवाल हम कहते हैं कि जेकर दो घाती समीकरण के भिन्न भिन्न वास्तविक मूल, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा बेटा, जे डी 0 तो वड्डा है तो भिन्न वास्तविक होंदे ने ते वख-वख होंदे ने, तो जो 0 तो वड्डा होना चाहिए ना, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन तुहाडा सही आंसर होगा। ठीक है बेटा। एक होर गल बेटा ध्यान नाल देखो, पहला ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान आप रकम नहीं देखी, x की 2 -bx जमा 1 बराबर 0 है। हुण ए तुहाडे कोल 1 है, b की थां -b है तो c 1 है। हुण d का फॉर्मूला की सीगा साडे कोल, देखो b की 2 -4ac, b की घात 2 तो b की घात 2 ही रहेगा, -4 ए तुहाडे कोल 1 है, c तुहाडे कोल 1 है। इसका मतलब b की घात 2 -4 आएगा d, तो d 0 तो वड्डा, मतलब b की 2 -4, ए नहीं आना बेटा, ये रॉन्ग हो गया, ये सही आंसर है बेटा। देखो लगी समझ। हुण अगला सवाल देखो बेटा, जेकर PQR एक अंकगणितिक लड़ी जिसका साझा अंतर d है तो 3 लगातार पद होण तो r - p की होवेगा। देखो ध्यान नाल समझियो बेटा, PQR 3 लगातार AP दे पद, आप कोई भी रकम कोई भी चीज़ ले लेने बेटा, जिदा सपोज ये है 4 ये है 6 ये है 8, हो गया ना लड़ी, दो का फर्क हो गया ना, कोई भी रकम 4 लिख लो। हुण तुहानूं की मंग रहा है, वो मंग रहा है r - p। हुण d इहदे विच कितना है, एक d इत्थे हुंदा, एक d इत्थे हुंदा, किन्ने d हो गए बेटा 2d, मतलब r दे विचों p घटाए 8 दे विचों 4 घटाए 4, उदा कितना सीगा फर्क 2 का, हुण कितना आ गया 4 का, मतलब d का दुगना, d ते d 2d तुहाडा आंसर होगा। ठीक है, याद रखो, एक दो पहलियां दो रकमां दे विचकार डी हुंदा है, दूजियां रकमां दे विचकार भी डी हुंदा है, तो पहली ते अखीरले दे विच की होगा d जमा d 2d, सीधा ही आंसर सानूं पता लग सकता है।
ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 16/25 ਦਾ, ਤੇ 16/25 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 4/5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਖੰਭੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈਆਂ 6 ਤੇ 11, ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ। ਦੋ ਖੰਭੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈਆਂ 6 ਤੇ 11 ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ 12 ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 6 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ 6 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 6 ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੂਰੀ 11 ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ 5 ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ 12 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 12 ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ, ਇਹਨੂੰ x ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ h ਦੀ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ p ਦੀ 2 ਜਮਾ b ਦੀ 2। h ਹੈ x, p ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਹੈ ਤੇ b ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਹੈ। 25 ਤੇ 144 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 169 ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ 169 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 13 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 13 ਮੀਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। 18ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ 5 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਗੁਣਜਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਬੇਟਾ। 5 ਦੇ 100 ਗੁਣਜ ਮਤਲਬ 5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ, 5 10 15 ਤੇ n ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 100, 100 ਗੁਣਜ ਪਹਿਲੇ 5 ਦੇ ਬੇਟਾ। a ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਗਿਆ ਹੈ, d ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਚੋਂ 5 ਕੇ 5 ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ n ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ 100 ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ SN ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੋੜਫਲ ਦਾ, n/2 2a ਜਮਾ n-1d। n ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਹੈ, 100/2 2a ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਹੈ ਜਮਾ n ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 - 1 d ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 5 ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2 ਨਾਲ 100 ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ 50 ਆ ਗਿਆ, 10 ਜਮਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 99, 99 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, 5 ਨਾਮ 45, 5 ਉੱਪਰ 4 45 ਤੇ 4 49, 495 ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ 495 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 505। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 0 25 ਤੇ 25 25 25 0 ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 19ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ। ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 27 ਹੈ, ਦੇਖੋ 27 ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, 27 ਜੋੜ ਹੈਗਾ, 27 ਹੈਗਾ, 27 ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 182 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 15 ਨੂੰ ਤੇ 12 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 30 ਤੇ 15 180 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 182 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 14 ਤੇ 13 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 4 ਤੇ 12 2 ਉੱਪਰ 1 3 ਤੇ 1 3 3 ਤੇ 1 4 ਸੌਰੀ ਤੇ 14 182 ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ 20ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ। 20ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਧਿਕਾ ਵਰਗ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਨ ਕਲਾਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 100 ਤੋਂ 150 150 200 ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ CF ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਮੱਧਿਕਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਅਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ CF ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ 9 9 ਤੇ 12 ਜੋੜੇ 21 21 'ਚ 2 ਜੋੜੇ 23 ਤੇ 23 ਜੋੜੇ 25। ਹੁਣ ਅਸੀਂ n/2 ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 25 ਦਾ ਆਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 12.5 ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ 12.5 ਅਸੀਂ CF 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 9 ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਵਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ 150 ਤੋਂ 200 ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ 20 ਸਵਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਭੈਂਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਭੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕਣ।